اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ٹائم سے ساری ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔ پھر دل میں ایک فیصلہ کر کے اٹھا اور سیدھا چٹاگانگ ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ کبھی میں یہاں سوٹ بوٹ پہن کر بڑی آزادی سے گھوما پھرا کرتا تھا، کبھی میں دل میں محبت کا میٹھا میٹھا درد لیے یہاں سے نکل کر سجاتا سے ملنے جایا کرتا تھا، لیکن اب پانسا پلٹ گیا تھا۔ بسات الٹ گئی تھی، ہر شے اوپر تلے ہو گئی تھی۔ کل جو گلے میں باہیں ڈال کر چلتے تھے آج اجنبی بن گئے تھے۔ سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ مکتی بانی کے ہندو فوجی پاکستان دوست لوگوں کو جان کے دشمن ہو رہے تھے اور انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلاک کر رہے تھے۔ میں ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی ابھی پلیٹ فارم پر نہیں آئی تھی۔ میں نے چائے پی، سگریٹ سلگایا اور سادھوؤں کی طرح آرتی پارتی مار کر بینچ پہ بیٹھ گیا۔ میں جوگی بابا کی طرح سے اداکاری کر رہا تھا۔ دو ایک بنگالیوں نے میری طرف عقیدت سے دیکھا اور پرنام کر کے گزر گئے۔ میں نے بھی آنکھیں بند کر کے ان کے نمسکار کا ہاتھ سے جواب دیا اور سگریٹ کا کش لگاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد پلیٹ فارم پر گاڑی آ کر رک گئی۔ میں نے ٹکٹ پہلے ہی سے لے رکھا تھا۔ میں تھرڈ کلاس کے ڈبے میں سوار ہو گیا۔ بڑا رش تھا۔ بھارتی فوج کے 2-4 سپاہی بھی اسی ڈبے میں سوار تھے، ہندو بھی تھے اور مسلمان مسافر بھی تھے، مگر ان سب کی پہچان مشکل تھی۔ میں کسی سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں خاموش بیٹھا تھا۔ لوگ مجھے عقیدت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں خاموش تھا اور مسکرا کر لوگوں کے سلام کا جواب دے رہا تھا۔ گاڑی چل پڑی۔ اسٹیشن پر اسٹیشن آ کر گزرتے تھے۔ گاڑی کی رفتار تیز تھی۔ دوپہر کے بعد میں بھی ایک ریلوے اسٹیشن پہ اتر گیا۔ یہاں سے ہلی اسٹیشن کے لیے مجھے گاڑی بدلنی تھی۔ کچھ دیر کے لیے میں ریلوے اسٹیشن کے بینچ پر آلتی پارتی مارے بیٹھا رہا۔ یہاں بھارتی فوجی اور مکتی بانی کے سپاہی چل پھر رہے تھے۔ مجھ پر کسی کو شک نہیں ہو رہا تھا کہ میں پنجابی ہوں اور ڈھاکہ سے فرار ہو کے آ رہا ہوں۔ جوگی کا بھیس مجھے بڑا فائدہ پہنچا گیا تھا۔ کچھ لوگ اور عورتیں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں انہیں آشیرواد دیتا رہا۔ کوئی اولاد کا پوچھ رہی تھی تو کوئی اپنی بیماری کے باعث مجھ سے دعا کروانے کی درخواست کر رہی تھی۔ میں ان کی بیماریوں کے علاج میں انہیں بتا رہا تھا۔ کانی آنکھ سے ٹرین کو بھی دیکھ رہا تھا جو ابھی ابھی وہاں آ کر رکی تھی، جس نے مجھے اپنے ساتھ لے کر میری منزل مقصود تک جانا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ میں بھی پہنچ گیا۔ یہاں کی انڈیا کی سرحد تھوڑے فاصلے پر ہی تھی۔ سرحد کی طرف جو سڑک جاتی تھی اس پر لوگ آ جا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ سرحد کھول دی گئی ہے۔ انڈیا سے بھی لوگ بھاری تعداد میں چلے آ رہے ہیں۔ میں نے ریلوے اسٹیشن پر پاکستانی روپے کے بدلے میں بھارتی کرنسی تبدیل کروائی۔ ایک ٹرک جس میں سامان لدا تھا انڈیا کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ دیکھ کر روکا۔ ڈرائیور ہندو بنگالی تھا۔ اس نے مجھے ہندو جوگی سمجھ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ بھارت کی سرحد عبور کر کے انڈیا میں داخل ہو گیا۔ یہ مغربی بنگال کا علاقہ تھا جہاں ناریل کے درخت لگے ہوئے تھے۔ چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں کے بیچ بیچ میں کہیں تالاب بھی تھے۔ جھونپڑیوں میں سے کہیں کہیں دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں دل اداس ہو گیا۔ ہندو بنگالی ڈرائیور مجھے بتا رہا تھا کہ وہ چٹاگانگ سے مسلمان کا سامان لوٹ کر کلکتے جا رہا ہے اور یہ اس کا چوتھا پھیرا ہے۔ میں اس کی ہاں میں ہاں ملائے جا رہا تھا۔ وہ سوچ بھی رہا تھا کہ یہ کیسا انقلاب آ گیا ہے۔ ٹرک ایک پھاٹک پر رک گیا۔ ادھر سے مال گاڑی آ رہی تھی۔ کچھ انڈین فوجی آ کر ٹرک کی پڑتال کرنے لگے۔ ڈرائیور نے انہیں ریڈیو اور بجلی کی استری اور تھرمس بوتل دے کر پیچھا چھڑایا۔ جب وہ چلے گئے تو ڈرائیور انہیں برا بھلا کہنے لگا۔ کم وقت ہر پھیرے پر کچھ نہ کچھ ضرور ہتھیار دیتے ہیں۔ ٹرین آ کر گزر گئی۔ پھاٹک کھل گیا۔ رات 11 بجے کے بعد ہم کلکتہ میں داخل ہو گئے۔ اس شہر سے میں خوب واقف تھا۔ 1945 سے پہلے کئی بار میں یہاں آیا ہوا تھا۔ پاکستان پڑھنے سے پہلے بھی اس شہر میں آتا جاتا رہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اسٹریٹ میں مسجد، ناخدا اور امجدیہ ہوٹل کے ارد گرد کا علاقہ امرتسر کے کشمیری مسلمانوں کا علاقہ رہ چکا ہے۔ وہاں اب امرتسر کے کشمیری مسلمان دو ایک ہی تھے جب انہوں نے نقل مکانی نہیں کی تھی اور یہیں ٹھہر رہے تھے۔ میرا ارادہ اس علاقے میں جا کر کسی پنجابی مسلمان سے رابطہ پیدا کر کے انڈیا سے پاکستان کی طرف سمگل ہونے کا تھا۔ ٹرک شام بازار کے پاس آ کر رکا تھا۔ میں نے وہاں سے ایک ٹیکسی لی اور روہیت پور روڈ پر سراج بلڈنگ کے پاس آ کر گاڑی چھوڑ دی۔ اب میں آپ کو یہ کہاں تک بتاؤں گا کہ کلکتہ کے مسلمانوں کے غم سے کیا حال تھا۔ انہیں سکوت ڈھاکہ کا بے حد صدمہ ہوا تھا، لیکن وہاں کے ہندو بگائیوں کی خوشی میں شریک تھے۔ کیا کرتے، مجبور تھے۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ میں نے چوک والی دکان سے سگریٹ خریدے اور امجد ہوٹل میں آ کر ایک کمرہ کرائے پہ لے لیا۔ ہوٹل کے مالک کو میں نے کچھ نہ بتایا۔ دن بھر کا تھکا ہوا تھا، بستر پر گرتے ہی سو گیا۔ صبح اٹھا اور منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کیا اور ہوٹل میں آ کر کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ پینے لگا۔ میں جوگی بنا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہاں کے بھارتی CID کے کچھ لوگ ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ایک دبلا پتلا پکی عمر کا آدمی مجھے تھوڑی دیر بعد گہری نظروں سے دیکھ لیتا تھا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ CID کا آدمی ہے۔ پھر وہ میرے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنے یہ چائے کی کپ آرڈر دے کر مجھ سے بولا، مہاراج آپ چائے پیئیں گے؟
मैंने सर हिलाकर कहा कि नहीं, मैं अभी चाय पी के आया हूँ। ये जुमला मैंने बंगाली जुबान में अदा किया था। उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आ रहा हूँ। मैंने उसको बताया कि मैं सन्यासी हूँ और बिहार में पैदा हुआ हूँ और सारी जिंदगी हिमालय के जंगलों में जड़ी बूटियों के तलाश में फिरता फिरता रहा हूँ। वो मेरी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहा था, जैसे सब कुछ जानता हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। महाराज, आप ढाका से आ रहे हैं क्या? ये सवाल उसने अचानक कर दिया था। उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन जल्दी मैंने अपने एहसासात पर काबू पा लिया। हम बैरागी लोग हैं बाबा, हर तरफ जगह जगह फिरते रहते हैं। ढाका में आप कहाँ ठहरे हुए थे? ये शख्स ऐसा ऐसा आगे बढ़ रहा था। मैंने उसे जल्दी खुलासी कराने के लिए कहा, बाबा हम ढाका से नहीं आए, हम तो गया भगवान बुद्ध की यात्रा के लिए गए थे। अभी इधर अपने एक चेहरे से मिलने आए हैं। काली जी के मंदिर में रहता है, सोचा यहाँ चाय पी के चलते हैं। सीआईडी का आदमी मुस्कुराए जा रहा था, जैसे उसे मेरी बात का बिल्कुल इतबार ना हो। फिर वो अचानक बोला, महाराज मेरे साथ आपको थोड़ी देर के थाने चलना होगा। थाने का नाम सुनकर मैं गुमसुम सा हो गया। भारतीय पुलिस के कब्जे में आने का मतलब यह था कि मैं पाकिस्तानी जासूस बनकर हमेशा के लिए अमर तस्वीर या नाबा जेल की काल कोठरी में महसूर होकर रह जाऊंगा। फिर अजियतनाक सजाओं का दर्दनाक मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया। मैंने उन सजाओं का जिक्र उन लोगों से सुन रखा था जो भारतीय जेल खानों में कैद रह चुके थे। अब वक्त आ गया था कि मैं अपनी जोगी होने का पूरा फायदा उठाऊं। मैंने एक हाथ उठाकर हवा में बुलंद किया और गर्दर आवाज में बोला, हम सन्यासी बाबा हैं, हम दुनिया से मोड़ मुड़ चुके हैं, हमें तंग न करो बाबा, जाओ अपना काम करो। अगर तुमने हमें परेशान किया तो भगवान तुमसे तुम्हारा बच्चा वापस ले लेगा। हमारी बद्दुआ कभी वापस नहीं गई। ये एक इत्तेफाक था और मेरी खुशकिस्मती थी कि उस आदमी का बच्चा बीमार था, बल्कि कई रोज से बीमार था। मेरे मुंह से बच्चे का मौत का जिक्र सुनकर वो गरज उठा, जल्दी से हाथ जोड़कर बोला, माफ कर दे महाराज, उससे गलती हो गई, मेरे बच्चे का ये भगवान से प्रार्थना करे। उल्टा वो मेरे पाँव छूने लगा। मैं अपने पाँव और आगे कर दिए। मैं इस कम वक्त से पूरी खिदमत कराना चाहता था। मैंने झूठ मूठ जेब से एक सफूसा निकाल कर उसे पुड़िया में बांध कर उसे दिया और कहा, ये ले, इसे पानी में घोलकर अपने बच्चे को पिला देना। भगवान ने चाहा तो तुम्हारा बच्चा 2 दिन में अच्छा हो जाएगा। उसने दवाई लेकर जेब में रख ली और 10 रुपए का नोट निकाल कर मेरे कदमों में रखकर जोड़ के रख दिया। महाराज मैं गरीब हूँ, इससे ज्यादा आपकी सेवा नहीं कर सकता। मैंने 10 का नोट लेकर जेब में डाल दिया। अब उसने इतराफ किया कि वो सीआईडी का आदमी है और उन लोगों को टो में लगा रहता है जो बांग्लादेश से निकलकर भारत में आए हैं। उसकी जुबान से भी ये मालूम हुआ कि सीआईडी सारे कलकत्ते में फैली हुई है। उसने मेरी चाय का बिल भी अदा किया और जाते हुए झुककर मेरे कदमों को छू कर गया। मैंने सोचा जोगी बनकर फिरना खामखा दूसरों की नजरों में आने के बराबर है, क्यों ना मैं यहूदिया बदल कर सीधे साधे इंसानों वाला लिबास पहनूं। ये बात मुझे पसंद आई। झट बाजार गया और वहां से अपने लिए एक पतलून और 2 कमीजें खरीद लाया। शाम को मैंने ये लिबास पहना और सैनमा के नजदीक अपने एक पुराने वाकिफकार के यहाँ आ गया। ये शख्स कजीनों की एजेंटी करता था। वो 40 बरस से कलकत्ता में था, बुरा आदमी था और मेरे वालिद साहब का दोस्त था। मुझे देखकर पहले तो बहुत हैरान हुआ, फिर मुझे गले से चमटाई और बोला, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने उसे अपने फरार की सारी कहानी सुना डाली। वो बड़ी हैरानी से मेरी बात सुनता रहा। उधर ढाका से उसे बेहद सदमा हुआ था। जब उससे मालूम हो कि मैं बगैर पासपोर्ट के आ गया हूँ और सीआईडी वाले मेरे पीछे लगे हुए हैं, तो वो घबरा सा गया। बेटा, अगरचे मैं काफी अरसे से इस शहर में रह रहा हूँ, फिर भी यहाँ की पुलिस मुसलमानों के खिलाफ है। वो हमारी एक बात भी नहीं सुनती। ये लोग तुम्हारे साथ मुझे भी पकड़ कर जेल में डाल देंगे। बेहतर है कि तुम यहाँ से काली घाट की तरफ चचा अब्दुल करीम के पास चले जाओ। चचा अब्दुल करीम भी हमारे वालिद के पुराने मिलने वालों में से हैं। मैं जिक्रिया स्ट्रीट से उठकर काली घाट अब्दुल हकीम चचा के पास चला गया। ये कुछ हिम्मत वाला निकला। उसने मुझे हौसला दिया कि मैं परेशान ना हूँ। वो मुझे एक ऐसे शख्स से मिला देगा जो भारत की सरहद पर स्मगलिंग करने वालों से वाकिफ है। मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि मैं यहाँ से यही चाहता था। चचा के पास रहते हुए मुझे 3 रोज गुजर गए। इस अरसे में मुझे बहुत कम बाहर निकलने दिया गया। घर की 4 दीवारी में कैद होकर रह गया था। तबीयत बहुत घबराने लगी थी। चचा उस आदमी के इंतजार में था जो स्मगलिंग के गिरोह में से था। चौथे रोज में बैठे बैठे तंग आ गया। मैंने कहा, चचा मैं जरा बाजार से सिगरेट वगैरह ले आऊं, मैं तो अंदर बैठे बैठे थक गया हूँ। चचा ने मुझे ताकीद की कि मैं ज्यादा दूर ना जाऊं और जल्दी से वापस आ जाऊं। मैं काली घाट के इलाके में घूमने फिरने लगा। ये इलाका हिंदू अक्सरियत का इलाका था। एक होटल में मैं बैठ गया, वहाँ बैठ के चाय पीने लगा। चाय पी के मैंने पान खाया और सिगरेट सुलगाकर बड़े मजे से वापस घर की तरफ मुड़ा। मैंने महसूस किया कि एक शख्स मेरा ताकुब कर रहा है। मैंने घूम कर देखा कि भारी बदन का पतलून कमीज वाला हिंदू था। जगह से साफ सीआईडी वाला मालूम होता था। तेज चढ़ने लगा और चचा के घर में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने चचा को बताया तो वो परेशान होकर बाहर झांकने लगा। सामने दरख्तों के नीचे बिछे हुए बेंच पर वही शख्स बैठा हुआ था। नाजरीन, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें चैनल और बेल आइकन पर क्लिक कर रहे हैं ताकि सारे एपिसोड आपको टाइम से मिलते रहें। थैंक यू, शुक्रिया।